दोस्तों हासन एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग की इस रिपोर्ट में मैं गल करांगा डेरा सच्चा सौदा के भरवें इकट्ठ जो कि उन्होंने समागमां नाम चर्चा केंद्रां घरां विच हो रहे हैगे ने उन्हां विच वेखण नूं बीते कई हफ्तियां तो मिल रहे हैगे ने। पंजाब दे ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरां कस्बिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ बहुत ही भरवें इकट्ठ हजूम जिहड़ा है समर्थकों का उमड़दा होया नज़र आ रहा है। लेकिन पंजाब दे चोणां फरवरी 2022 दीयां चोणां तो पहलां पंजाब सरकार दे मंत्री वजीर अते कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी दे विधायक भी इन्हां इकट्ठां दे विच सिजदा करन लई नतमस्तक होण लई इन्हां भीड़ां दा हिस्सा बनते हुए दिखाई दिते ने। तस्वीरां पब्लिक डोमेन दे विच हैगियां ने। पंजाब दे कैबिनेट वजीर विजेंद्र सिंगला संगरूर तो आते हैं। इलाके दे विच डेरे सच्चे सौदे का चंगा खासा वोट बैंक है, इग्नोर नहीं किया जा सकता वोट बैंक नूं। गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी नूं हुण थोड़ा जिहा भुल जाया जाए। दविंदर गुबाया फाजिलका तो विधायक हैगे ने, वो नज़र आए हैगे ने डेरे सच्चे सौदे के इन्हां फंक्शनस दे विच। परमिंदर पिंकी फिरोजपुर सिटी के विधायक कांग्रेस के विधायक हैगे ने। इस तो इलावा कई होर विधायकों दी तस्वीरां पब्लिक डोमेन दे विच आईयां ने। सवाल बड़े वड्डे खड़े होंदे ने। हालांकि किसी भी फेथ किसी भी संप्रदा किसी भी धर्म नूं अपना जो भी उसका विश्वास है उसनूं प्रैक्टाइज़ करन दा हक भारत का संविधान दिंदा है। इस विच कोई गलत गल नहीं। ये समागम बहुत ही चंगे तरीके नाल हो सकते हैं, चंगे नीयत नाल कीते गए हो सकते हैं, कीते जा रहे हो सकते हैं। लेकिन उस पार्टी दे उस सरकार दे विधायक जो कि कमिटेड है लोगों के प्रति जिसकी जवाबदेही है, डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत राम रहीम तो डेरे सच्चे सौदे के कुछ प्रमुख पैरोकार जोड़े है ने उन्हों के नाम बेदबी के मामलों मुख मुलजमां के खात्यां के रूप में दर्ज है ने। उन्होंने हालातों के की इसनूं एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट का केस ना मन्निया जाए। तुसीं कहोगे फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट आ गया। लेकिन जदों सानूं वोटां चाहिए ने असीं इन्हां डेरियां के सामने जाके सिजदे क्यों करते हैं, सिर क्यों झुकाने हैं। उस स्थिति के जदों कि 5 साल पहलां साडी सरकार इस प्रॉमिस के उत्ते बनी सी कि तुसी इंसाफ दुआओगे। 2015 के विच जिहड़ियां घटनावां होईयां, बुरजवार सिंह वाला गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ चोरी की गई, बरगाड़ी के विच पत्तरे खिलारे गए, उस तो बाद कई घटनावां होईयां। इस सारियां घटनावां दे विच सिलसिलेवार ढंग नाल पंजाब सरकार दीयां बनाईयां होईयां कमिशनां जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन ते उस दीयां तकरीबन 7 तो 8 सीटां जो कि अलग अलग मौकों ते समयां ते इस मामले की जांच कर चुकी है, उन्हां दा इशारा गुरमीत राम रहीम वल है। डेरे सच्चे सौदे के उस मुखी वल है जो कि खुद जेल दे विच है। बलात्कार संगीन इल्जाम उसते हैगे ने, रेप के केसिस, मर्डर के केसिस, हत्यावां उस वल्लों कीतियां गईयां ने। उस गुरमीत राम रहीम के डेरियां दे विच इकट्ठी हो रही हज़ारां लखां दी जिहड़ी भीड़ है उसका विश्वास अपनी जगह ठीक हो सकता है। उसनूं या उन्हां नूं अपने गुरु दे विच या अपने साध दे विच विश्वास हो सकता है। लेकिन ये जोड़े कांग्रेस के विधायक ने मंत्री हैगे ने जो कि विधान सभावां दे विच साढ़े 7-8 घंटे इन्होंने लंबियां लंबियां डिबेटां सिर्फ इस कारण कीतियां या करवाइयां कि अपने सियासी विरोधियों नूं नुक्कर ते लाया जा सके, उन्होंने जड़ा है टारगेट किया जा सके। वो अज जदों डेरे सच्चे सौदे के सामने सिर चुका के बैठे ने, उत्थे कंबल वंड रहे हैं, उत्थे जरूरती वस्तां वंड रहे हैं। पंजाब दे विच होर भी बहुत लोड़वंद ने, उन्होंने भी जरूरतों दीयां वस्तां वंडियां जा सकदियां ने। लेकिन जिहड़ी भी चीज़ या जिहड़ी भी खैरात किसी सियासतदान या सियासी पार्टी के लीडर वालों आंदी है उसके जवाब दे विच या उसके बदले दे विच एक वोट जिहड़ा है उसनूं चाहिदा हुंदा है। सो उन्हां ही वोटां दी भुख, उन्हां ही वोटां दा लालच इन्हां लीडरां नूं एक बार फिर 5 साल बाद बेशर्म होने लई मजबूर कर रहा है। तो बड़े बेशर्म होके तेरे कूचे पे हम पहुंचे ये वाली स्थिति बनी हुई है। हजे तक कुछ तस्वीरां बाहर आईयां ने, कुछ कांग्रेसी लीडरां दियां मंत्रियों ने तस्वीरां बाहर आईयां ने। आने वाला समा देखियो होर बथेरियां तस्वीरां होर बथेरियां वीडियोज़ बाहर आनियां। डेरे वाले खुद इन्हां तस्वीरां नूं वीडियोज़ नूं विखाणगे ते एक तरीके का इशारा करनगे भी जिहड़े लीडर दम भरदे सीगे बेअदबी दे दोषियों नूं सज़ावां दिवाउण दा, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ दरां दे उत्ते बैठे ने, भीख मंग रहे ने वोटां दी। ये बेशरम जिहड़े लीडर हैगे ने, पॉलिटिशियन ते सियासतदान हैगे ने, इन्हां नूं कोई भी शर्म नहीं है। डेरियां ते जाना, नतमस्तक होना, सजदा करना उस विच कुछ भी गलत नहीं है। हर आदमी दी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है। सो इस दे लई मैं तुसीं जजमेंट पास करन वाले कोई नहीं हुंदे। लेकिन उस सरकार या उस पार्टी जिसदी सरकार जिसदे 5 सालां दे कार्यकाल दौरान
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਿੱਟ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਰजेस ਵੀ ਫਰੇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ तमाम ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਕਾ ਪਰਸਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਝੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥਰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਬੇਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਿੱਟਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਥੋਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਖਲਾਕ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ? ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਥੱਲੇ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ 18 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਗੇ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਗੇ? ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਛੋਟੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ,
ਉਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਗੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਓਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਟਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਾਂਗੇ? ਉਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਏਜੰਡੇ, ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜੈਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ? ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖੁਦ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਹਾਲੇ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ % ਵੋਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ SIT ਸੁਨਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੇਨ ਭਗੋੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਕਿੰਗਪਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਈਨਲੈਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲਚੀਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੇ ਫਸਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ, ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ PPCC ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਦੋਗਲਾਪਨ, ਇਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰੀਕਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਹੋਰ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੂੜ ਤੇ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝੋਂਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਡਿਬੰਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਸ ਮੋਰਲ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੇਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਢੀਠ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਣ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਡਰ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੰਥਨ ਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੂਨਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਹਟੂ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਖੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰੋਬ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 100 ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵਰਗੇ ਸੈਕੰਡ ਰੰਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੀਡਰ, ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਲੁਕਵੇਂ ਛੁਪੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਖਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਖਲਾਕ, ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਉਹ ਦਮ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੂੰਜਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਈਏ, ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਦਰ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ? ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਕਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਕਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਆਸਪੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਟਿਗਮਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਸ਼ਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਓਰਲੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਕਿੱਚੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਰ ਉਛਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਚੜ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗਿਰਿਆ। ਸੋ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪੀੜਨ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਚੌਖਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਗਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ, ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਆਈਪੀਐਸ ਸਹੋਤਾ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਆਈਪੀਐਸ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਈਪੀਐਸ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਬੰਧੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਖਲਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਰਾਈਟ ਬਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਚੀਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸਪਾਈਨਲੈਸ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵਿਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚੈਨਲ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।